आपण किए से प्रभु आपण तो देखी नहीं जानी नहीं ये दूररू सहस्र कोटि प्रणाम सहस्र कोटि प्रणाम आउ कौन बाबा आमे बाबा गृहस्था हेले भी मध्य आज्ञा आमे गृहस्था जे किंतु प्रकृत नंबरिंगी गृहस्था नुहे आमे होचु माने संसारी बा संसारी पक्षरे नुहई ज्ञान ईश्वर तत्व जेन्हे स्त्री पुरुष संबद्ध बुझे नाही बाउत ता भितर आज्ञा एटा जणे जदि आपणकर शुभ कृपा केबे थाए टिके कृपा धार जदि केबे हाथ उठेई दियंती अधम ठई पड़ी जानता टिके घुरी जानता यही आज्ञा केते गुडिये भगवत राज्यर कथा आपण माने आपण से जो बाबा को कहूथिले काई मनटा किणी ही गला मोर किणी नहीं गला आपन को पाद कटिकी जो नासाग्र आपन कहले नासा अग्र को दृष्टि थय नाद बिंदुरे लगा लय आज्ञा से जो नासाग्र आहा शिक्रे सुंदर कथा से जो नासाग्र सेठी दृष्टि तो एपंत बात थय है नहीं आ लय काई प्रभु काई किए काई सब दूरे रे जे पर्यंत नासाग्र दृष्टि थय न से पर्यंत भगवत राज्य कथा जानी मात्र अलगा किंतु स्मरण भी रही आग थयरु आपण कहूथिले लय तापरे अलगा आग थय आज्ञा थय भी नुह आज्ञा अथय आज्ञा अथय केमिति अथय ना थय हवा पाई जो जो सूत्र आवश्यक अवश्य बा जनी थेले ये केतबळे राजसिक कर्मेर भारी लिप्त थबारु सेगुडाक आउ ध्यान धारणा जोग लय ए सब आउ किछि जानी पाने आगे आउ देखि नै मौ नहीं आप सुनते अनाहत चक्ररु ओंकार धर सृष्टि हैला तो हां सृष्टि हो जाला परे तारक दंडक कुंडली अर्धक बिंदु हां अच्छा नासा तारक उकार नासा तारक उकार मुख कुंडली आकार आपन को चक्षु दंडक एकार कर्ण अर्धक ईकार बोले कि बिंदु मस्तक अंकार एई जो अक्षर गुडी कहले ये सब अणाक्षर तेणु एई अणाक्षर रु कोन हुए ना तीन नाम सृष्टि हुए तीन नाम ना ठाकुर जो भजन लिखते हकार कुतुअ रे हगार बामे तिय राकार दक्षिण भागे लकाओ मकार को नहीं मौली शिखरे देई क्रूकार को पाद तल को दिय नईकार तीर पर देई मन लय लगा ब्रह्मसूत्र ये जो ह रे राम अंग कृष्ण ई यही छटा अक्षर रु तीन नाम सृष्टि ताने तारक दंडक कुंडली अर्धक बिंदु रु छटा अक्षर मात्रा सृष्टि है ये छटा मात्रा रु तीन नाम सृष्टि है तीन नाम रु महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर है तुम लेखा गुड़ाक आज्ञा फाका हेले मु बसिक कबाट फबाट बंद कर घर भीतर एकाठी आके निरोला देखे हाँ सेठी देखिबे कौन बुझी आगे आगे अन्य गुड़ाक खोला थाए मेला थाए देखी दे किंतु तम लेखा गुड़ाक गुरुत्वपूर्ण जिनस तो जो घरे मु रहे से घर कबाट बंद करके एकाटिया रही खोलिक देखे हाँ तो लिखी रखी दी तो से आपन कहू डाकुची आउ थोर लेखुना मु डाकुची हाँ एक दिन 8 प्रहर एक दिन हाँ दिवा रात्र 8 प्रहर दिन राति है हमर 8 प्रहर हाँ 8 प्रहर दिन राति 8 प्रहर हेले आमर प्रहर कहला 3 घंटा हाँ 8 प्रहर 24 घंटा प्रहर कहला 3 घंटा हाँ बाबा आ प्रहर को 3 घंटा हेले आमर 3 घंटा कहला 4 घड़ी 3 घंटा हाँ 4 घड़ी हाँ ठीक गला अच्छा 3 घंटा कहला 180 मिनिट अच्छा 3 घंटा 4 घड़ी घंटा का 60 मिनिट 3 घंटा का 180 मिनिट हाँ आ 180 की 4 रे हेले प्रहर कहला 45 मिनिट बाबा हाँ एटा दिवारात्र 8 प्रहर
ହଁ 1 ପହର 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା 4 ଘଡ଼ି ମାନେ 180 ମିନିଟ 3 ଘଣ୍ଟା 180 ମିନିଟ୍। ହଁ 180 ମିନିଟ୍ ମିନିଟ 180 ମିନିଟ୍ କି 4 ରେ ହେଲେ 45 ମିନିଟ୍ 180 କି 4 ହରିଦ 45 ବାହାରିବ 4 ଏଇଟା ଦିବାରାତ୍ର ନାଇଁ ନା ଘଡ଼ି କ ହେଲା 45 ମିନିଟ୍। ହଁ ଘଡ଼ିଟା ତ 45 ମିନିଟ କିନ୍ତୁ ଦିବାରାତ୍ର କେତେ 16 ଘଡ଼ି ନା 32? ଦିବାରାତ୍ର 32 ଘଡ଼ି 32 ଘଡ଼ି ନାଇଁ। ହଁ ଠିକ ଆସିଲା ବାବା ଆପଣ ଏଇ ପେଜରେ ଠିକ ଯାଇଥିଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲି ଯେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମତେ ମନେ ପଡିଗଲା ମାନେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ ମତେ ଆଜି ଦେଖାଗଲା। କାହିଁକି ଯୋଉ ଏ ପାଠ ବାବା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ପାଠରା ଯୋଉ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ଦେଖିଲି ମୋ ମନଟା ଛୁଇଁଗଲା। କାହିଁକି ଏ ପାଠ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ଏ ପାଠ ଯେତେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଠକୁ ଆଗ ମିଛିଲା ଯେତେ ଯୋଉ ପରମହଂସ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଲେ ପରମହଂସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଥିଲି ତାଙ୍କେ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର। ଆମର ଗୁରୁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ହିଂ କ୍ଲିଂ ତ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ ସରୋଦୟ ସତ୍ସାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଜିକାଲି ଶିବ ସରୋଦୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମ ଯୋଉ ହଂସ ମଲ୍ଲଙ୍କର ପାତିଜିତ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆହେରେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ୱର ଯୋଉ 5ଟା ସ୍ୱର ଚାଲୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମର ଯୋଉ 5ଟା ସ୍ୱର ଚାଲିଛି ଏ 5ଟା ଯୋଉ କେତେ ଭାଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଲି କହିଲେ କଣ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମୋର କିଛି ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବହି ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ ନୋଟେଲି ବାବାଙ୍କୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ବହିଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେଜଟା ନାହିଁ ଫେଡା ହେଇଛି ସବୁ ଅଛି ଖାଲି ଘଡ଼ିଟା ଆଗ ନାହିଁ ଘଡ଼ିରେ ନାହିଁ ମତେ ଟେନସନ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେଟା ଆମର ମକର ମେଳାର ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଟାଇମଟା ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିବନି ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ମାନେ ଯେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବା ସେଟା ସବୁ ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ତ ହଉନି। ଯୋଗ ତ ଆମର ସଦାବେଳେ ଚାଲିଛି ସଦାବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ତାତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଗଟା ବତା ହେଇଛି ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଯୋଗ ଅଛି ନା ମାନେ ଖେଚିରି ଭୁଚୁରି ଅନୁମୁନି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଯେତେ ପଦ୍ମାସନ ସବୁ ଆସନ ଅଛି ନା ଆମର ଏଇଟା କଣ ଲେଖିଛି ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ମାନେ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସବୁ ଯାକ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ପାଠ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ପାଠ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କହୁଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଣ ତାଙ୍କେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଆସିକି ଟିକେ ସାଇଜରେ କହ ସତ୍ ଚିତ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ହଁ ସିଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସେ ସତ୍ ଚିତ ଆନନ୍ଦଟା ସତ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ମୟ କଣିକାକୁ ଖୋଜିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଆଙ୍କେ ଆଉ ଏ ମେନ୍ ଯୋଉ ଆମର ପାଠଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଇଆଡ଼େ ଏକା ଲାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧନ ନ ବତେଇଲେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପାଇବ? ବାସ୍ ବାସ୍ ସାଧନ ନହେଲେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର କଣିକା ଯାହା କିଛି କହିଲେ କଣ ହବ କି ସେ ଅନନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏଠି କହିଲେ ଖଲି ଇଦମ ବ୍ରହ୍ମ ଖଲି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଦମ ମାନେ ଏହା ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମହାମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କହୁନି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଦେଖିଲ ମୋ ମନଟା ଛୁଇଁଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର ବାବା ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ସରିନି ମୋର ପୂଜା ସରିଗଲା ମୁଁ ବୋଲି ବାବାଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଟିକେ ଫୋନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଫୋନ କଲି ମୋର ଶଙ୍କା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ପାଠ ବାବା ଦେଖ ହଂସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶିଶୁନାର ନିୟମ ଓରା ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ଗୁରୁ ଯୋଉ ପାଠ ଲେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏହି ନିୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ଯେପରି କୁହାଯାଇଥିବା ସେହିପରି କାକାରେ ଶିକ୍ଷା ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଇତ୍ୟାଦି
କଠପ ଆକାରରେ ରହିଛି ସିନା ସେ ସବୁ ଶରୀର କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ମାତ୍ର ଯେପରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଥରେ ବୁଲି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମିନିଟ କଣ୍ଟା 12 ଥର ବୁଲେ ମିନିଟ କଣ୍ଟା ଥରେ ବୁଲି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେକଣ୍ଡ କଣ୍ଟା 60 ଥର ବୁଲିଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀର ବୁଲିବା ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର କେତେ ଥର ବୁଲିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର କେତେ ଥର ବୁଲିଥାଏ ତଳେ ଲିଖିଥିବା ଅଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ଅଜପା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଚକ୍ର ଭଜନ ତହିଁରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଚକ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। এইଭଳିଆ ବାବା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ତ ଆମର ମୂଳାଧାରରୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଚକ୍ର ବନ୍ଦ ହବ ଚାଲୁ କରାହବ ଆମେ କେମିତି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସବୁ ନିୟମ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଅଜପାଗାର ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପୋଡା ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣ ଯୋଉ ବୋଲତେନି ମନ୍ତ୍ରଟା ସେଇଟା ଯିଏ ମୁଁ ମୋର ତ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ନା ସୁଗାର ହେଇକି ତାପରେ ମତେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଘରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହେଇ ପଡିଗଲି। ତାପରେ ପୁଅ ପଢା ଚାଲିଥିଲା ପଢା ସରିଲା ସାନ ପୁଅଟାକୁ କହିଲି ବାପା ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁକୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବୁ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ଆମର ମାନେ ବୁଲେଇଲା ପରେ ମୋ ଶରୀର ଆଉଥରେ ଚାଲିଲା ମୁଁ ଯୋଗ ଆସନ କରିକି ଆଉଥରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଛି ବାବା। ଏ ସାଧନ ବଳରେ ଲୋକ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ହଁ ବାବା ଆଉ କେତେବେଳେ କଥା ହବା। ହଁ ବାବା ପ୍ରଣାମ।